ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ if you look at this question ಅಂತಂದ್ರೆ, so basically what is that they are asking us to explain? They are basically asking us to explain the technological and scientific achievements of Indus people. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ, Indus Valley civilization, also called as Harappan civilization, found in the northwestern part of South Asia during the period of so and so. The notable technological achievements of these people are ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. So this is a decent enough introduction. I'm not saying a good, but it is decent enough. ಯಾಕೆ we are calling it decent enough ಅಂತಂದ್ರೆ, see, ಈ question when it is given to you, it says that the evaluator or the paper setter knows what is Indus Valley civilization, and he also knows like how good it was, and he is asking you to explain in particular the technological and scientific. Correct, Alva? So when he knows that much, this introduction is not going to excite him. Correct, Alva? So you have to give something where it is going to excite him. So, for example, Indus Valley civilization, also called as Harappan civilization, showed, displayed extreme maturity in scientific principles or in technological advancements compared to the contemporary civilization, say Mesopotamia, no, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹರಪ್ಪನ್ civilization, had very advanced technological and scientific achievements which were applied to day life of the people, which made the civilization very unique compared to other contemporary civilizations. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ರೀಡರ್, ಓ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಿನ್ನೂ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಹ್ಯಾಡ್, ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಟು ರೀಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೊಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. They had divided the city into upper citadel and lower citadel. Grid ಇದು ಸೂಪರ್. Grid pattern, rectangular streets are found. Drainage system developed. It gives importance on health and sanitation. Okay. Building materials, burnt bricks with ratio of 1:2:4 used, and dwelling houses are multi-storied houses. See, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ the city is divided. Okay, one point. Grid pattern, second, drainage system, ಮೂರನೇದು importance, health and sanity, building materials, so burnt bricks, so his dwelling houses are multi-storied. See, here you wrote almost 5 points related to town planning. Correct ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಮ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ evaluator ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ he cannot find out these points by himself. Correct ಅಲ್ವಾ? Maybe underline. Correct or not sir? ಇವಾಗ evaluatorಗೆ make his job easier. ಯಾಕೆ ಈಸಿಯರ್? ಇವಾಗ ಅವರು ಲೈನ್ ಓದಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟೆಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈನೇಜ್ ಬರ್ದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಬಹುದು. ಯು ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಈಸಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದು. ಓಕೆ, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಸೂಪರ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all these evidences gives the scientific and technological knowledge used in construction and town planning. ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಜನರಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿತ್ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೋಡ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಆರ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿವಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ಇದು 1:2:4 ಬರೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಹೌ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಹೌ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಟಿಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಿಬಂಗನ್. ಸೂಪರ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಟ್ ದಲೋರಿಯಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರಾನರೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಮೊಹಂಜೊದಾರೋ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಏನು ಜನರಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್. Woolen and cotton clothes are produced for the first time in the world. Their advancements in weaving is remarkable. Okay, generic answer, but it's okay. But ಇದು where it is found, ಎಲ್ಲನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬರೀರಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ತರ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೆಟಲರ್ಜಿ,
They were not having knowledge of iron, but copper, bronze, gold, silver, and their alloys were used. Either they were not having knowledge of iron beda. Because here we want to praise Indus Valley, correct alva? So you bring out this one only. They had mastered the art of mixing copper, bronze, etc., etc. Alloys. They had the knowledge of alloys ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Okay. Sir? Starting negative ಬೇಡ. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, and their alloys were used by blacksmith, goldsmith to do ornaments, primitive tools needed for agriculture, art of bead making, terracotta, bronze images gives their expertise in metallurgy. ಇದು see, here you made it perfect. Like ಏನು like generic ಇತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವಾಗ ಯು ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೂ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನೀವು, ಯಾವುದು ಈ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. Okay. Medicine. The medicinal and surgical expertise can be known through the skull obtained in the lothal which are undergone head surgery. Good only, no problem there. Saku generic agide, like correct agide adu. Weights and scales and seals. The standardized binary weights 1, 2, 8, 16, 32, 64. All these gives common weights made of steatite chart limestone seals gives their intricate carving with their contemporary civilization. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕುಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇವ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫರ್ ದಟ್ IVC ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫೇರ್ ಎನಫ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಕು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋ ಅನ್ಡಿಸೈಫರ್ಡ್, ಯು ಕುಡ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ಲೋಥಲ್ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೋಥಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಟ್ರೇಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ರೈಟಿಂಗ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್, ವೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸರ್. ಇನ್ಯಾವುದಿತ್ತು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಡನ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಆನ್ಸರ್.